দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। অসমে 14 আসনের মধ্যে 11টিতে জিতবে বিজেপি, বললেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলচর এনআইটির পড়ুয়া আত্মঘাতী, অত্যাধিক মানসিক চাপে, অভিযোগ ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের। শান্তি বজায় রাখতে পড়ুয়াদের প্রতি আবেদন কাছাড় জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের। $3.5 কোটি টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার বাজারে ছড়ায়, আটক 2। শুরু করছি বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ। অসমের লোকসভায় 14টির মধ্যে 11টি আসন বিজেপি জিতবে। এছাড়া মণিপুরে 2টি আসনে বিজেপি জিতবে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেন। উত্তর পূর্বে 21টি আসনে জিতবে বিজেপি জোট, এই মন্তব্য করেন তিনি। এনআইটির পড়ুয়াদের উপর অত্যধিক চাপ প্রয়োগের জন্য কি গতকালের ঘটনা ঘটল? এ নিয়ে প্রতিবাদ জানান ছাত্ররা। তারা এর জন্য এনআইটির প্রশাসন ও বিশেষ করে রেজিস্ট্রারকে দায়ী করেন। গতকালের লাঠি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদ জানালো এনআইটির পড়ুয়ারা। তারা জানান তাদের সহপাঠীর মৃত্যু হয়েছে তার উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করায়। এর প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে, কিন্তু পুলিশ অন্যায়ভাবে তাদের উপর লাঠিচার্জ করছে বলে জানায় তারা। এনআইটির 5ম সেমিস্টারের এই আত্মঘাতী ছাত্র বুকারের বাড়ি অরুণাচল প্রদেশে। 7 নম্বর হোস্টেলে তার ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া যায়। এই ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এনআইটি চত্বর। ছাত্রদের অভিযোগ, আত্মঘাতী বুকারের 12টি ব্যাগ ছিল। সে এ ব্যাপারে সহমর্মিতা দেখাতে অনুরোধ করেছিল শিক্ষককে, কিন্তু সে কোনো সাহায্য পায়নি। আজ নিহত বুকারের বাবা এনআইটিতে পৌঁছেছেন ছেলের মরদেহ গ্রহণ করতে। 200 बच्चा लोग डायरेक्टर सर के पास पूरा रात भर तक खड़ा रहा था। तो डायरेक्टर सर पूरा रात में मिलने नहीं आए। फिर उसके बाद वापस जाके हम लोग के साथ मीटिंग भी हुआ, बट वो मीटिंग में बोला गया कि हम लोग का मांग को रखा जाएगा, कुछ ये वो किया जाएगा। बट अभी तक हम लोग कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है और बहुत इशू है। स्टूडेंट लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऐसा नियम लाया जा रहा है जिससे स्टूडेंट को दिक्कत हो। और ऐसा है कि ये लड़के को होंगे होने से कब देखा? 2-3 घंटा पहले ही हुआ है। वो अभी 6 बजे के अप्रॉक्स में। घटना क्या है? मतलब घटना वो स्टूडेंट सुसाइड कर लिया है, यही घटना है। किसके कारण वो घटना, मतलब सुसाइड किया? सुसाइड अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको बहुत बैक लगा हुआ था, एग्जाम्स उसका क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब कुछ इशू हुआ है। पता नहीं न्यूज़ सही है कि नहीं, बट ऐसा बोला जा रहा है कि उसका पेपर फाड़ के फेंक दिया गया या फिर ऐसा कुछ हो गया। तो इसके लिए पूरा क्लियर नहीं है हम, बट हमको ऐसा सुनने में मिला है। तो अभी स्टूडेंट का देखिए, अब हम लोग का तो इस कॉलेज में कोई राइट है नहीं देखा जाए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी करेंगे तो हम लोग पे या तो रेस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, या तो फाइन, या तो 1 ईयर का वो लग सकता है, लाइक एक ईयर का बैक लग सकता है। आज हमारे 3rd ईयर के सीनियर भैया जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया और हम उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। इनको इतनी सभ्यता नहीं है कि हमसे 1-to-1 टॉक कर सके, तो ये हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। गन पॉइंट किया गया है। क्या आप लोग पे गन पॉइंट करोगे? क्या हमारे बच्चों पे गन पॉइंट करोगे? हमारा भाई मरा है, भाई मरा है, भाई मरा है हमारा। पुलिस ने लड़की पे हाथ उठाया है। स्टूडेंट 2-3 लड़की उधर गिर गया है सर, बस ये दौड़ने की वजह से। लड़की लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग का प्रोटेक्ट मत कीजिए, लड़की लोग का तो प्रोटेक्ट कीजिएगा। हमने इनको कई बार डिमांड रखा, हमारे हॉस्टल्स की काफी प्रॉब्लम है। एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया में मेडिकल सर्टिफिकेट को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ के टीचर मेडिकल सर्टिफिकेट को 75% पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर हम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके क्यों जाते हैं? जब हमको 100% की अटेंडेंस रखनी है तो हम फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके क्यों जाए? ये जोड़ी की क्या अथॉरिटी है, हमको ये नहीं समझ आता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 2nd सेमेस्टर में मेरे सारे लीव को कैंसिल कर दिया गया। आप ये बताइए, जब 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को रखा गया है तो उसमें मेडिकल लीव इंक्लूड होगी या नहीं होगी? এনআইটির ঘটনা নিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানালো কাছাড় প্রশাসন ও পুলিশ। কাছাড়ের জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা শান্তির আবেদন জানিয়ে বলেন, ছাত্রদের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কিন্তু শান্তি বজায় রাখতে হবে। हम लोग को शाम को 6:30 बजे खबर आया कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे सुसाइड का हुआ था। अकॉर्डिंगली हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस यहाँ पे आए, बाद में एसपी साहब और हम भी आए, तो देखा गया कि जो बच्चे थे उनका बिहेवियर थोड़ा अनरूली था।
कुछ कार्स वेंडलाइज हुए थे, शायद 4 या 5 गाड़ी वेंडलाइज हुए, जिसमें से 2 उस प्रोफेसर के थे जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है, एक रजिस्ट्रार साहब का था, एक मीडिया पर्सन का भी गाड़ी था। और उसके अलावा जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हम लोग को देखने को मिला, जो यहाँ पे डीन ए हैं मिस्टर बीके रॉय, उनके घर को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया गया। हम लोग खुद अंदर जाकर देखे और फिर हम लोग 2-3 घंटे बच्चों से निगोशिएट करने का कोशिश किए, समझाए कि जो अगर कुछ हुआ है तो एक कमेटी बनाना चाहिए एनआईटी को, जो शायद बना भी दिया गया है, और 10 दिन या 15 दिन में फाइंडिंग्स आएंगी कि ऐसा क्या हुआ, कि कहाँ पे हमारा सिस्टम फेल हुआ कि इसको सुसाइड करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से बच्चों ने अपना आक्रोश दिखाया वो बिल्कुल ही इलीगल, और इतना आक्रोश था उनमें कि वायलेंस पे हम उनको ये समझाया कि वायलेंस पे रिजॉर्ट आपको नहीं करना चाहिए, आप जो करना है आप पीसफुली कीजिए, आपको रोड ब्लॉक करना है आप पीसफुली कीजिए, आपको स्लोगनरिंग करना है आप पीसफुली कीजिए। लेकिन जिस तरह से घर को तोड़ा गया है जो प्रोफेसर बीके रॉय के, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल। सी वी आर ट्राइंग टू take the demands from them, what are their actual demands, but some of their demands are very, it will be impossible for us to fulfill those demands, so we are very frank to them that these things cannot happen. পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা তিনি বলেন ছাত্রদের বারবার বোঝানোর পরও একজন ডিনের বাংলোয় হামলা চালানো হয়, কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সন্ধিয়াই যেটো পৰিস্থিতি ইয়াত এনআইটিৰ উদ্ভৱ হ'ল আৰু তাত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এজন ডিনৰ ঘৰত আচবাব সম্পূৰ্ণ মানে ধ্বংস কৰি দিয়ে। তাৰ পাছতে তেওঁলোকে 5টাকৈ গাড়ী আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু তাৰ লগতে কেইবাজন প্ৰফেচৰৰ গাড়ী তেওঁলোকে ভাঙি দিয়ে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে যি আচৰণ কৰে, আৰু আমি প্ৰশাসনৰ পৰা ডিচি মহোদয়, ডাইৰেক্টৰ মহোদয় আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত ঘণ্টা যদি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতি তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি দাবী আছে সেই দাবীসমূহ আৰু যি ন্যায় আপোনালোকে বিচাৰিছে তাক দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপত তেওঁলোকে থিয় হৈ তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ একেইকেইটা কথাকে তেওঁলোকে লাগি আছে। তাৰ পাছত আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক বুজোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ প্ৰশাসন আছে আৰু পুলিচ বাহিনী আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বটল দলিয়াইছে আৰু সাংঘাতিকভাৱে বেয়া ব্যৱহাৰ, বেয়া আচৰণ কৰিছে। মুভটো আনৰুলি হৈ গ'ল, নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যেতিয়া গুচি গ'ল, তেতিয়া আমি সেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰিজনেবল মিনিমেল ফ'ৰ্চ আমি তাত ইউজ কৰিছোঁ, আৰু আমি গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ডিছপাৰ্চ কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি সাধাৰণ হৈ আছে। ইয়াতে আমি মানে আৰক্ষীৰ টহলদাৰী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এনআইটি প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যাতে শান্তিটো বাহাল থাকে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এনআইটির গতকালের হামলায় সাংবাদিক মকসুদুল চৌধুরীর গাড়ি ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। এ নিয়ে তিনি থানায় একটি এফআইআর করেছেন। উন্মুক্ত ছাত্ররা অন্য গাড়ির সঙ্গে তার গাড়িতেও হামলা চালায়। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানান শিলচর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য। গতকাল 15 সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত 11টা নাগাদ শিলচর এনআইটিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন আমাদের এই অঞ্চলের সাংবাদিকরা ছিলেন যুগশঙ্খ পত্রিকা এবং ND24-এর সাংবাদিক মকসুদুল চৌধুরী। তিনি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় মারুতি কেটেন গাড়িটির উপর চড়াও হয় শিলচর এনআইটির কিছু উন্মত্ত পড়ুয়া। তারা বিভিন্ন রকম লাঠিসোঁটা নিয়ে গাড়িটিতে ভাঙচুর করে, সামনের গ্লাস ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। শিলচর এনআইটিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকের গাড়িটির উপর যেভাবে দুর্বৃত্ত পড়ুয়ারা তারা চড়া হলো সেটা মুঠেই প্রত্যাশিত নয়। গতকাল শিলচর এনআইটিতে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। একজন ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রতিবাদ করেছিল ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু সেই সময় আমরা যারা সাংবাদিকরা রয়েছি তারা সবাই সেখানে গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহ করতে। কিন্তু কিছু উদণ্ড ছাত্ররা যেভাবে তারা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেটা একটা ভয়ঙ্কর, এবং তার ফলস্বরূপ
আমাদের এক সতীর্থ মাকসুদুল আলম চৌধুরী, যিনি বর্তমানে ND24-এর বরাক উপত্যকার দায়িত্বে রয়েছেন এবং যুগশঙ্খ পত্রিকার রয়েছেন, উনার গাড়িটাকে তারা ভাঙচুর করেছে। আমাদের কথা হলো যে একটা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিলচর NIT, এবং সেই NIT-তে আমরা যদি দেখে থাকি যে বিগত কিছুদিন থেকে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেই NIT-র এক কুককে মারধর করা হয়েছে, তারপর শাস্তিমূলকভাবে 3জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এইভাবে একটার পর একটা ঘটনায় প্রমাণ করে যে শিলচর NIT কর্তৃপক্ষ সব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা ছাত্রদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, তারা অধ্যাপকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, যার দরুন একটার পর একটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান NIT-তে ঘটনা ঘটছে। আর NIT-র এই ঘটনায় কেবল NIT নয়, গোটা বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রেও একটা বদনাম ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে। 3.5 কোটি টাকার নেশাজাতীয় সামগ্রী সহ আটক 2। শনিবার কাকভোরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাজারিছড়ার থানার ইনচার্জ প্রণব মিলি অসম থেকে ত্রিপুরা প্রবেশের মুখে একটি 12 চাকার টাইলস বোঝাই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে 215 কার্টুনে 38,200 বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করেন, যার আনুমানিক বাজার মূল্য 3.5 কোটি টাকা হবে বলে মনে হয়। এদিন লরি চালক ও সহচালক যথাক্রমে চন্দ্রশেখর তেওয়ারি এবং রামসাগর তেওয়ারিকে আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ধৃতদের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। Secret information, and accordingly we had set up a Naka checking in our Churaibari outpost. Accordingly we searched a truck which was bearing a registration number from UP, which was loaded in Mathura, and during the search of the vehicle we have found a huge quantity of 38,200 bottles of codeine phosphate cough syrup, and accordingly the seizure was made. We have arrested 2 persons in this connection, Ramsekhar Tiwari and Sagar Tiwari, and the approximate value of the seized goods would be around 2.5 crores. এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। মডার্ন অপটিক্যাল, চিরকান্দি পয়েন্ট, রামনগর। আমাদের মডার্ন অপটিক্যালের ডাক্তাররা কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করেন। আমাদের এখানে প্রতি বুধবার ও শনিবার সকাল 10টা থেকে রোগী দেখেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার মিষ্টি সেন। এছাড়াও রোগী দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল 6টা থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ তথা সার্জন ডাক্তার নাজমা বেগম। এছাড়াও রোগী দেখবেন সিনিয়র অপটোমেট্রিস্ট SS চৌধুরী সোমবার বিকেল 4টা থেকে। আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা, ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম। তাই আর দেরি না করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে। আমাদের ঠিকানা মডার্ন অপটিক্যাল, শিলচর, রামনগর, চিরকান্দি পয়েন্ট। ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9957291696 অথবা 9085953158 নম্বরে। ভাইটাস ফর্মুলেশনের সৌজন্যে মাছ চাষের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাছের ফিশারিতে গ্যাস না হওয়ার জন্য ব্যবহার করুন জিওজেন। জল পরিষ্কার করে pH ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ রাখে। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ফিশ গ্রো। মাছের হজম শক্তি ও সৌন্দর্য এবং ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ডিজিটাল। মাছ যাতে অক্সিজেনের অভাবের জন্য জলে না ভাসে তার জন্য ব্যবহার করুন অক্সিপিল ট্যাবলেট। মাছের চর্মরোগ ও মাছ লাল হয়ে যাওয়ার রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করুন আয়োডোলিন। গরুর দুধ বৃদ্ধির ও ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহার করুন কেলডিপ্লেক্স গোল্ড। গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি পশুর লিভার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ব্যবহার করুন লিভোটক্সিন। ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য ও বিশদ বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 6000927476 6901804306। অতি স্বল্প মূল্যে সুস্বাদু বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের জন্য শিলচরের একমাত্র ভরসা দেশবন্ধু রোডের উল্টো দিকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয়। রয়েছে সুস্বাদু ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও। যে কোনো নিরামিষ খাবার অনুষ্ঠান যেমন
অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ শান্তি, বৈষ্ণব সেবা এ ধরনের অনুষ্ঠানে 100 সংখ্যক আসনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। আছে ক্যাটারিং এর সব ধরনের সুব্যবস্থা। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন শিলচর দেশবন্ধু রোডের বিপরীত দিকে অবস্থিত তথা HDFC ব্যাংক কমপ্লেক্সের শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয়। সঙ্গে রয়েছে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও। যোগাযোগ করুন 9401317770 এই নম্বরে। ফিরে এলাম বিরতির পর। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে কৃষির জমিতে জলের ব্যবস্থা ছিল, যা এলাকার এক ব্যক্তি নালাটি বন্ধ করে দেন, যার ফলে এবার কৃষি ফলন হচ্ছে না। শনিবার কানিশাল শরীফনগর জিপির ফকিরটোলা গ্রামের একাংশ কৃষক সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, কৃষির জমির জল নিষ্কাশনের নালা বন্ধ হওয়ার ফলে তাদের কয়েক বিঘে ধানের জমি জমা জলের তলায়। এ ব্যাপারে তারা জেলা প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন রফিকুল হক, আব্দুর রহিম, সৈয়ব আলী, মাতাবুর রহমান, নাজিমুদ্দিন, আব্দুল হান্নান সহ আরও অন্যান্যরা। এখানের সমস্যাটা হয়েছে, আমাদের গ্রামের প্রায় 100-র বেশি পরিবার আছে, আর এই ক্ষেতর জমি ছাড়া আর কোনো ক্ষেতর জমি নাই। এখানেও একজন মানুষের কারণে 10-12 বিঘা জমিন আজকে এই জলের তলায় মানুষের ক্ষেত করার পরে এগুলা হয়েছে। আর এখানে কোনো নদীর জল নাই, বিলের জল নাই, এটা বৃষ্টির জল। আর বৃষ্টির জলটা যাওয়ার লাগে গ্রামের মানুষে মিলিয়া চান্দা উঠাইয়া একটা ড্রেন করিয়া দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত রাস্তার কিনারে দিয়া, যাতে করে ক্ষেত হয়, মানুষের ক্ষেত করতে পারে। সুন্দর মতো ক্ষেত হয়েছে, সব কিছু হয়েছে। পরে হলন মিয়া নামে একজন মানুষ তাইন বাড়িতে যাওয়ার পরে তার বাড়ির সামনে পড়ছে, এটা যে ড্রেনটা খুদা হয়েছে তার বাড়ির সামনে পড়ছে। তার অভিযোগ হইল তাইন বাড়ির যাওয়া হওয়ার লাগিয়া, তার গাড়ি উড়ি ঢুকাইবার লাগিয়া এই রাস্তাটা খুদা হইতো। ওখানে আমরা কইছি তোমার খুদা হয়েছে, অসুবিধা নাই, তুমি নিজেও একটা পাইপ দিলাও, নতুবা তুমি যখন মাটিটা বড়াইছো তখন এখানে একটা কালবাটোর মতো ব্যবস্থা রাখতে আসছিল, যাতে করে বৃষ্টির জলটা যায়, মানুষে তো ক্ষেত করতো। আর এই গ্রামের এই জায়গা ছাড়া আর ক্ষেতর কোনো অন্য জায়গা নাই। তো এখানে 10-12 বিঘা জায়গা মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে, ক্ষেতর জমিন বা মানুষের ধান লাগাইছে। আপনারা দেখতে পারবা এখানের ধানের অবস্থাটা কীতে হয়েছে বৃষ্টির জলে এইগুলা। তখন আপনারা দাবি কি? আমরা দাবি হইল এখন এটার সমাধানটা কি হয়। আমরা ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার বা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটা তদন্ত করিয়া মানুষের উপায়টা কীতে হইতো। এখানে এই যে 10-12 বিঘা ক্ষেতের জমি, আমি আপনারা কইছি না যে এই জায়গা ছাড়া আর এই গ্রামের মানুষের ক্ষেতের উপযোগী কোনো আর জায়গা নাই। শিক্ষাবিদ ক্ষিতীশচন্দ্র দাসের 108তম জন্মদিবস পালন করল তারই প্রতিষ্ঠিত মুক্তশ্রী হাই স্কুল। তিনি মুক্তশ্রী ছাড়া টাইনিটস, নেহেরু কলেজ, নেহেরু হাই স্কুল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে গেছেন। এই উপলক্ষে মুক্তশ্রী স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ স্কুল পরিচালন সমিতির ব্যবস্থাপনায় দিনটি নানা কার্যসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন এক শিক্ষক। I am really and truly honored to be here as we are observing our rectors, our late rectors 108th anniversary, 108 birth anniversary, and it is our privilege to say something about this occasion. And I had a little relationship with Kritish Babu during his 11th hour of the life. I accolade him. I had the opportunity to share some here and moment. It's a prerogative that I've been given a chance here to speak on the occasion of the birthday of late Kritish Das, Director, Principal, Director, you can say Principal, the Founder Principal of Taintos and Muktasi High School. So far I know, or I have come to learn from articles or from my colleagues, that he was a man of towering personality. He was a true educationist. He had dedicated his life and worked for the development of education. Not only in Silchar, right from Dibrugarh, from Kailapur, everywhere he worked sincerely to develop education. Because he knew that education will bring the society forward, develop the society, develop the country. If a citizen of a country is educated, the country will be developed.
মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার ফলে প্রতিবাদের ঝড় বইছে হাইলাকান্দিতেও। এই ঘটনার তীব্র নিন্দে জানিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন জেলা এনএসইউআইয়ের কর্মীরা। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এনএসইউআইয়ের কর্মীরা। আসাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স কাউন্সিলের পক্ষে উদযাপন করা হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। এ নিয়ে শুক্রবার ঘুঙুরে মুখ্য কার্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিমাংশু আচার্যের পৌরোহিত্যে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পেয়ারালাল গোয়ালা, সুশান্ত দেব, রাজেশ নুনিয়া, দীপক নুনিয়া প্রমুখ। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 136তম আবির্ভাব তিথি মহা সাড়ম্বরে পালিত হল শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে। ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশ বিদেশের সৎসঙ্গগুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে ভোর থেকে নানা কার্যসূচি পালন করা হয়। তাছাড়া জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দিরের সম্মুখে ব্যবসায়ীরা নানা রকম পসরা সাজিয়ে বসেছেন। উৎসব উপলক্ষে সৎসঙ্গ বিহারকে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রায় 4 থেকে 5 হাজার ভক্তের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এ নিয়ে বিস্তারিত জানান উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ কুমার বিশ্বাস। শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের পক্ষ থেকে আমরা শিলচরবাসী তথা শিলচর অঞ্চলের পাশাপাশি যারা রয়েছেন আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শিলচর সৎসঙ্গ বিহারে আজ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 136তম আবির্ভাব দিবস মহোৎসব পালিত হচ্ছে। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। সকালবেলা 7:05 শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্ম সময় ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন আঙ্গলিক কর্মসূচি রয়েছে। দুপুরবেলা আনন্দবাজারে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। বিচিত্র অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পীরা সহ স্থানীয় অনেক শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছে। প্রত্যেকে আনন্দ উপভোগ করেছেন। শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেক ভক্ত জনসাধারণ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে যথাসাধ্যভাবে তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তারা যাতে যথাযোগ্যভাবে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উপভোগ করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আজকে সন্ধ্যায় শিলচর সৎসঙ্গ বিহারের নাটমণ্ডপে সৎসঙ্গ এবং শ্রী শ্রী ঠাকুরের নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আজকের এই সারাদিনব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি হবে। এবারে নিচ্ছি আরও একটু বিরতি, সঙ্গে থাকুন। মেডিকারা হেলথ কেয়ার রিটেল ফার্মেসিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বরাক ভ্যালির সুপ্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ডাক্তার রাধানাথ সেবা কেন্দ্রের ব্রেন চাইল্ড এই মেডিকারা হেলথ কেয়ার রিটেল ফার্মেসি সেবা কেন্দ্রের গৌরবময় 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে সমস্ত বরাক ভ্যালির জনসাধারণের জন্য এই অত্যাধুনিক ফার্মেসি দিচ্ছে সব ধরনের জেনুইন মেডিসিনের ওপর 30% পর্যন্ত ছাড়। Yes, on all genuine medicines up to 30% discount. আমাদের ঠিকানা শিলচর অম্বিকাপট্টি ইসকন মন্দিরের পাশে। সোম থেকে শনি সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ফার্মেসি খোলা থাকছে। RK Degree College is one of the best private college at our valley. We provide online and offline classes. We provide quality teachers for quality education. We are offering different types of courses. We create a platform for students for exploring their creative potential. Key features are quality education, experienced faculty, online/offline classes, study materials, project work, and many more. Admission is going on, so don't be late. For more information, visit our college. সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি
50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 038422600081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। 30শে ভাদ্র ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 136তম আবির্ভাব তিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় উধারবন সৎসঙ্গ মন্দিরে। এদিন ব্রহ্ম মুহূর্ত থেকে নহবত উষা কীর্তন, সমবেত মিনতি প্রার্থনা ছাড়াও নামজপ সহ অন্যান্য কার্যসূচি হয়। এছাড়া সকালবেলা বের হয় ঠাকুর ও বড়মার প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ 136তম জন্ম দিবস উপলক্ষে আজকে আমরা এলাকাবাসী উদারবন্দের সমস্ত ধর্মপ্রাণ নরনারীরা, ঠাকুরের দীক্ষিত দাদারা, মায়েরা সবার সম্মিলিত উদ্যোগে আজকে এখানে সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে শ্রী ঠাকুরের জন্ম মহোৎসব। এখানে অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়েছে, শোভাযাত্রা হয়েছে, অগণিত ভক্তবৃন্দকে নিয়ে খুব সুন্দর মিছিল চলছিল। আর এখন আনন্দবাজারের ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে। আর এই সমস্ত দিনটি বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হবে। বিকালবেলা সৎসঙ্গ হবে, তারপর সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। প্রতি বছরে না, এই বছরও আমরা এইভাবে করে যাচ্ছি। প্রত্যেক বছর এইভাবে আমরা করে থাকি। সময়ে সময়ে ঠাকুরের উৎসব, শ্রী বড়মার উৎসব, শ্রী বরদার উৎসব, আচার্যদেবের উৎসব, এই 4টি উৎসব প্রমিনেন্ট থাকে আমাদের এই মন্দিরে এবং সর্বত্র যত মন্দির আছে সর্বত্র এইভাবেই চলে। ঠাকুরের ভাবধারা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। শ্রী ঠাকুর বলেছেন প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের এই উত্তরণের দিকে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেতে পারে, দীক্ষা নিয়ে সুদক্ষ মানুষ হয়ে উঠতে পারে, এটাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য, সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য। সৎসঙ্গের আন্দোলন হচ্ছে মানুষকে একবারে ভালো, একেবারে সুপারম্যান, একেবারে দেবমানুষ করে তোলার আমাদের এই প্রয়াস। করিমগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ালো NSUI কর্মীরা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে জমির মালিকানা ও কেন্দ্র সরকারের ভর্তুকি আদায়ের অভিযোগ এনে প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করল সীমান্ত শহরের NSUI কর্মীরা। এদিন করিমগঞ্জ কলেজের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা সহ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে ছাত্র সংগঠনটি। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জেলা সভাপতি সোনু দাস। পূর্বে দেখেছি আজকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নী রিঙ্কি ভূঁইয়া শর্মার একটা মিডিয়া কোম্পানি আছে, যে মিডিয়া কোম্পানিকে রাতারাতি একটা ফুড কোম্পানির নামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং PM কিষাণ যোজনা, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম আছে, সেই স্কিম থেকে 10 কোটি টাকা সেই ফুড যোজনার জন্য সাবসিডি হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় কালকে উনি বললেন যে উনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে নাই। সেটা তো এই ধরনের কথা হয়ে গেল। ঠাকুর করে কে আমি কলা খাইনি, সেই ধরনের কথা হয়ে গেল। ঠাকুর করে কে আমি কলা খাইনি। আজকে ঘটনাটা হলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় উনি সেই সাবসিডি পাওয়ার জন্য আপিল করলেন, সব কাগজপত্র ঠিক করলেন, ফোন করে উপরে বললেনও যে আজকে আসামের কতটা কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও সেই কোম্পানিকে 10 কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হলো, কিন্তু উনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে নাই। তাহলে সেই টাকাটি কোথায় গেল? আজকে উনি সেই টাকাটি পেয়েছেন। অনেক বিঘা জমি উনি উনার পত্নীর নামে করে নিয়েছেন। আজকে আমরা করোনার সময় দেখেছি 600 টাকার পিপি কিট 2200 টাকায় সেটা দিল্লিতে
দিল্লিতে রাখা হয়, দিল্লি আসামা হচ্ছে সেটাকে রাখা হয়। আজকে দুর্নীতি, আজকে সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে থাকেন বিজেপি গভর্নমেন্ট এবং হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গভর্নমেন্ট, কিন্তু সবকা সাথ সবকা বিকাশ নয়। আজকে হচ্ছে सबका साथ अदानी अंबानी का विकास दिल्ली में और असम में रिंकी भुइया और हिमंत विश्व शर्मा के बेटे का विकास और सबका सर्वनाश। কালাইন তারাপুর এলাকায় ভূমি মাফিয়াদের তাণ্ডব। গভীর রাতে জমি দখল করে ঘর তৈরি করা হলো। শুক্রবার রাত 12:30টার সময় কালাইন তারাপুরের বাসিন্দা আব্দুল কাদির বরভুইয়ার বাড়ি সংলগ্ন জমিতে হানা দেয় ভূমাফিয়ারা। আব্দুল কাদের জানান, মুস্তাক আহমেদ, আফজল হোসেন, শাহজাহান বেগম, রিনা বেগম, মুজিবুর রহমানরা তাদের ধান ক্ষেত দখল করে নেয়। আগুন লাগিয়ে দেয় বাড়ির ভেতরে থাকা খড়ের গাদায়। অভিযোগ রয়েছে, গত 15 আগস্ট কালাইন ভারত নির্মাণ বিদ্যাপীঠে জাতীয় পতাকা উপড়ে ফেলা সহ স্কুলের কর্মীদের মারপিটের ঘটনার সঙ্গে এরাই জড়িত। আমার নাম আব্দুল কাদের বড়ভুইয়া, বাবার নাম মতসিন আলী বড়ভুইয়া উর্ফে আব্দুল মতিন বড়ভুইয়া, কালাইন তারাপুর। আমার বাবাই 95 জায়গা কিনছেন। কালকে তারা রাত্রে লগভগ 12:30টায় আইয়া টিন জিও লইয়া ইয়া ঘর বানাইয়া এখানে জোয়াতে দিছে। আমি যখন বাধা দেওয়াত গেছি, তারা ওদিকে আগবাইয়া দেখাত তারা খিতা করে এখানে বইয়া, তখন তারা আমার হেদাইয়া আনছে, আনিয়া গালাগালি করছে। আর যে সময় আমি উপায় পাইছি না, লগে লগে ইনচার্জ স্যার জিওরে মারছি, নাথ স্যারে ফোন মারছি। মারার পরে তাই না আইসন, আইয়া দেখছন, দেখিয়া তাই খালি যাবার পরে আবার শুরু হয়েছে গালি দিয়া আইয়া এখানে আইয়া গালাগালি করছে আমার বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া। আর লাস্টে যাবার সময় আমার ফেন জ্বালাইয়া, ফেরর ফেন জ্বালাইয়া গেছে গিয়া। কে বা খারা করছে এগুলা? এখানে আসন তারা 20-25 জন মানুষ আইসন। এখন তাই চিনা মনে করেন যার আমি সারারও সিনিয়র, সারার তো নাম কয় সম্ভব নাই। মোস্তাক আহমেদ, আফজল হোসেন, আতাকুদ্দিন, শাহজাহান, রিনা বেগম আর মুজিবুর, তারা মোটামুটি গোষ্ঠী সব। মানে আপনি তারার কাছ থেকেও জায়গাটা কিনছিলেন? তারার কাছ থেকে কি আমার কিনা, তারা বইনাইন্তর কাছ থেকে এটা কিনা এখানো, আর এখানো তারার কাছ থেকে কিনা। আজকের ডেটে তারা ওই জায়গার দাবি করে। 1.5 মাস আগে ওই পার্টিটা এই আমরা বেসরকারি ভারত নির্মাণ প্রাইভেট স্কুলে ও তারা আক্রমণ করছে। আক্রমণ করিয়া আমরা এই জাতীয় পতাকা উত্তেকাল ফালাইয়া অনেক ধরনের খারাপ আচরণ করছে। ছাত্র এবং স্টুডেন্ট, আমার স্যার ম্যাডাম ওগুলোর কত ভাষায় গালিগালাজ করছে, যেটা আমরাও দেখছি। যেরকম শুরু করছে, যে কোনো সময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই ভারত নির্মাণের স্কুলে যে অ্যাটাক করছে, এরকম করে চাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলিম দিয়ে দাঙ্গা লাগিবার সৃষ্টি করে, এরাই করে। আর সবসময় বাড়ি করে আক্রমণ করে। এরা কারা? এরা ওই পার্টিটা, এই যে শাহজাহান আহমেদ আছে, এই যে এই লোক বু মাফিয়া লিস্ট, এরা আমরা সমাজে একটা কলঙ্ক। করিমগঞ্জে আবারও ভুয়ো চিকিৎসকের ছড়াছড়ি। রাতাবাড়ির গোবিন্দগঞ্জ বাজারে জনতার হাতে পাকড়াও এক মুন্না ভাই MBBS। আলমান সালমান নামে ভুয়ো চিকিৎসক বহুদিন থেকে লোকের চিকিৎসা করে আসছিল, নিজেকে একজন ডাক্তার পরিচয় দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। আরও 2 জন সহকারী সহ আলমানের ঠাঁই হয়েছে এবার কারাগারে। আপনি গাড়ি থেকে লাইমে ধরে লাগনে? আমি দৌড়াইছি না ভাই। আপনি ডাক্তার নেই? জি না। তে আপনি এনে বসন্তপুর চেম্বার গিয়া ইয়া করেন কিটা? রুগীটা কোন কিটা লাগি? জি না, আমি দেখছি না ভাই। আউন আপনি আইলা? ও দূরে আইলা। ও গাড়ি থেকে বসন্তপুর থেকে আছে মানে প্রবাস চেম্বার কাছে। হ্যাঁ, আপনি যখন প্রেস মিডিয়া গিয়ে তখন আপনাকে তাদেরকে ধর্মারে গেছিলা, আপনারা যখন সিগন্যাল দেওয়া হইছিল, আসলে নাই মানে সিগন্যাল দেওয়া হইছে ভালো লাগে। আপনারা যখন সিগন্যাল দেওয়া হইছিল, চলো আদিও চলো চলো অর্ডার ওই তো ডাক্তার বাগে পাতা আনতে দিকে আইছে অনয়া যেটা মানে এরকম বিজনেস করে বিজনেস করে পাও তো আর মাত নাই আমার কথা ঠিক আছে ডাক্তার এগুলা সেলসম্যান আর এগুলোর মধ্যে টাইম প্রেসক্রিপশন করেন। ঘটনা হচ্ছে বসন্তপুর গাঁও তারা ফুলখানা বইয়া ডাক্তারি করেন, ঠিক আছে। বেশ কিছুদিন থেকে তাই ডাক্তারি কররা। আজকে বসন্তপুর লোকাল ছেলেরা হয়তো তারা ডাউট দিচ্ছে কই দেখা করছে না আপনারা হলো কিতা হয়েছে ঘটনা বসন্তপুর আগে তুমি কিতা কাহিনীটা সকালে মিডিয়া আইছে টাইম বাক্স আমরা তো জানি না ডাক্তার বলিয়া এরপর তাই লোকাল প্রমাণ শুরু করব তাই এরপরে তাই আমরা সিগন্যাল দিছি পঞ্চাশ মানুষ তাই সামাজিক গাড়ি খুব টানি আইছি এরপরে কমিশন টানলে ফোন করছিল ফোন করার পরে ওই টানে না পাঠাই দিয়া
মনে আপনার নি করে তারা কিন্তু টাইম থেকে বাড়ি গেছে এটা ভিডিও আছে অলরেডি গোবিন্দগঞ্জ সামনে গিয়া সামনে তুলে আনছি কিছু আমরা ভিডিও করছি তাই উঠিয়া হয়েছেন তাই ডাক্তার নাই তাই বসন্তপুর পুরান গেছে পরে তাই অনেক পরে তাদের দিকে নিয়েছে তাই উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করো এখানে যখন আমরা গাড়ি আটকাইছি গাড়ি আটকানোর পরে আমরা ভাবছি এরপরে আরো কয়েকজনের প্রেসক্রিপশন আছে তাই টাকা 15,000 20,000 করে লইছেন। কুলগুরু গণিনাথ গোবিন্দনাথজি মহারাজের জন্মজয়ন্তী পালিত হল নতুন বাজারের কানুপাড়ায়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ভুবনভেলী মধ্যদেশীয় কানু মহাসভা। সকাল 10টায় পতাকা উত্তোলনের পর পূজা মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে কাছাড় জেলা পরিষদের সদস্য অমিতাভ রায় বলেন, বাবা গণিনাথ মহারাজ ছিলেন এক সিদ্ধ সাধক। উপস্থিত ছিলেন অরুণ কানু, ভরতলাল কানু, প্রদীপ কানু, মনোজ কানু, রাজা কানু প্রমুখ। नंबर लाने के लिए इनको सम्मानित किया और ये बात इस विषय को दर्शाता है कि ये समाज नीचे से अग्रसित हो रहा है, क्योंकि बच्चियां पढ़ रही हैं, कोई साइंस में कोई 82%, कोई 76% मार्क्स ला रही हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है और मैं आप सभी को इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि सिर्फ लड़के नहीं, हमने जिन दोनों को पुरस्कृत किया, अभिनंदन किया, वो दोनों ही लड़कियां हैं और लड़कियों का विकास होना ये इस बात का प्रमाण सूचक है कि ये समाज आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमने बहुत समाजों में हम लोगों ने देखा है कि लड़के पढ़ते हैं, लड़के आगे बढ़ जाते हैं और लड़कियां पीछे रह जाती हैं, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था में अभी भी बहुत भ्रांत ऐसी धारणा है जहाँ जो लड़कों या समाज पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती है। मैं इस समाज को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत से लोगों से हम लोग इस समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं और ये जो वैश्य कानू समाज है एक बहुत ही शांत समाज है और राज्य के विभिन्न राज्य के योगदान में निर्माण के योगदान के साथ साथ हमारे बारात वैली का जो ग्रोथ है, जो निर्माण है, इसमें भी इस समाज का बहुत ही एक अहम योगदान है। सभी समाजों के योगदान की तरह ये समाज भी अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से अपनी जाति के साथ साथ अपने समाज, अपने अंचल को, अपने राज्य को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার। অসমের 14 আসনের মধ্যে 11টি জিতবে বিজেপি, বললেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলচর এনআইটির পড়ুয়া আত্মঘাতী অত্যাধিক মানসিক চাপে, অভিযোগ ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের। শান্তি বজায় রাখতে পড়ুয়াদের প্রতি আবেদন কাছাড় জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের। $3.5 কোটি টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার বাজারে ছড়ায়, আটক 2। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।